कार विद्यार्थी मित्रों आज आप द्वितीय सत्र लेखित मूल्यांकन कसोटी 2025 अंतर्गत तारीख 16 एप्रिल रोज धोरण 8 में जो गुजराती पेपर है ये पेपरना अभ्यास माटेनु एक मोस्ट आईएमपी पेपर संपूर्ण सोल्यूशन आज करवानुं छे। विद्यार्थी मित्रों जो तमे अमारी चेनल पर नवा हो पहली बार हो तो चेनल ने सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं, जेथी करीने बधा ज पेपरना विडियो तमने झड़पथी मळी सके। प्रश्न नंबर 1 में आपेलू छे आपेला फकराना आधारे प्रश्नना जवाब आपो। अहीं तमने पेरेग्राफ आपेलो हशे तेनो अभ्यास करीने तमारे प्रश्नना जवाब आपवानो छे। अहीं आपेलो पेरेग्राफनो अभ्यास करी लेजो, आपणे प्रश्ननुं सोल्यूशन करीए। वहेली परोढनुं झाकळ एटले शुं? तो जवाब आवशे नवा वर्षना संकल्पो एटले वहेली परोढनुं झाकळ। नंबर 2 नवा वर्षना संकल्पोने वैशाखना वंटोळियाने साथे केम सरखाव्युं छे? कारण के वैशाखना वंटोळिया जागी जागीने पाछा सूई जाय छे तेम नवा वर्षना संकल्पो पण पालन थई सकता नथी। नंबर 3 आत्मसुधारणानुं उत्साहनुं मोजું क्यारे आवे छे? तो आत्मसुधारणानुं उत्साहनुं मोजું दर बेसता वर्षे आवे छे। चौथामां आपेલું छे नीचेना शब्दों समानार्थी शब्द फकरामांथी शोधीने लखो। तो आनंद, तो जलसो ने पवित्र एटले के पावन। नंबर 5 निरुत्साह शब्दनो विरोधार्थी शब्द फकरामांथी शोधीने लखो। तो निरुत्साह, तो उत्साह। तो आ रीते विद्यार्थी मित्रों जवाब लखवानो छे। विद्यार्थी मित्रों आपणे आ विडियोमां मात्र हेतुलक्षी प्रश्नों टूंकमां प्रश्नों छे तेनुं सोल्यूशन करवानुं छे। मोटा प्रश्नों, निबंध और सविस्तर प्रश्नों सोल्यूशन आपणे भाग नंबर 2 में करशुं। जो तमे अमारी चेनल पर नवा हो तो चेनल ने सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं। बाजुमां आपेलुं बेल आइकन दबावी देजो जेथी करीने नवा विडियो तमने झड़पथी मळे। प्रश्न नंबर 2 में आपेलुं छे नीचेनी पंक्तिओनुं पद्यमांथी गद्यमां अने गद्यमांथी पद्यमां। तो ए तमारे छे आपणे एनुं सोल्यूशन भाग नंबर 2 में जोशुं। प्रश्न नंबर 3 में आपेलुं छे नीचेना प्रश्नोना 1-2 वाक्यमां जवाब लखो। इंद्रनु इंद्रासन डोलावनारनो संकल्प कयो हतो? तो चा मूकी देवानो संकल्प ए इंद्रनु इंद्रासन डोलावनारो संकल्प हतो। क्यारे चा न पीवानो संकल्प एवो पण तमे लखी शको। वल्लभभाई ने सरदारनुं बिरुद कोणे आप्युं? तो वल्लभभाई ने सरदारनुं बिरुद गांधीजीए आप्युं। विद्यार्थी मित्रों अहीं तमारे जवाब पूरा वाक्यमां लखवानो छे। मातृभाषाना शिक्षण मेळववाथी शो फायदो थाय? तो मातृभाषानुं शिक्षण मेळववाथी आपणी कल्पना शक्ति अने तर्क शक्ति छे ए वधु खिले छे। नंबर 4 रविंद्रनाथ टागोरे मातृभाषानो महिमा जणावता शुं कहे छे? तो रविंद्रनाथ टागोर मातृभाषानो महिमा जणावता कहे छे के मातृभाषा तो मातानुं धावण छे अने बाळकने दूध ज वधारे विकसावे छे, मजबूत बनावे छे। नंबर 5 अंजन थी साईनो घड़ियो कई रीते ढोराई गयो? तो अंजन थी साईनो घड़ियो टेबल पर हाथ अडकतानी साथे ज ढोराई गयो। तो आ रीते जवाब लखवाना छे। प्रश्न नंबर 2 में आपेलुं छे एक वाक्यमां जवाब। बा पगथिया पासे केम बेसी गई? तो बा छे दिवाळीनुं वेकेशन पूर्ण थवाथी पोताना दीकराओ छे ए पाछा नौकरीए जता होय छे तो एने जोईने संतानोना विरहना दुखथी पड़ी भांगी बा पगथिए बेसी गया। श्रीकृष्ण कई राणीने सौथी वधारे वाली गणशे? तो श्रीकृष्ण सुदामानो चरण स्पर्श करशे तेने सौथी वाली गणशे। घर में कई कई जग्याए सुशोभन करी शकाय? विद्यार्थी मित्रों आ जवाब तमारे मौखिक लखवानो छे। घर में आपणे होल होय, कोई पिलर होय, कोईपण दीवाल होय, मंदिर होय, बारसाथना उपरना भागमां तोरणथी डेकोरेशन कोईपण जग्याए करी शकाय। तो एना विषे लखवानुं छे। दुख आवी पड़े त्यारे केवुं वलण अपनाववुं जोईए? तो शांतिथी मुसीबतमांथी बहार निकळवानुं वलण अपनाववुं जोईए। 3-4 वाक्यना प्रश्नों छे। विद्यार्थी मित्रों केवा प्रश्न पूछाय छे तमे अहींथी स्क्रीनशॉट लई लेजो अथवा एनी नोंध करी लेजो। आनुं सोल्यूशन आपणे भाग नंबर 2 में करशुं। प्रश्न नंबर 5 में पण मौखिक प्रश्नों आपेला छे ए प्रश्ननुं पण सोल्यूशन आपणे भाग नंबर 2 में करशुं। प्रश्न नंबर 6 में आपणे तमारे मेसेज लखवानो छे तमारा शिक्षकने मामाना घरे लग्नमा जवानुं होवाथी
અને એના અથવામાં તમારી શાળામાં યોજાયેલ બાળમેળાની અખબારી નોંધ વર્તમાનપત્રમાં તંત્રીને મોકલો. તો આ આપણે લખવાનો છે. તો એનું સોલ્યુશન આપણે ભાગ નંબર 2 પ્રશ્ન 7-8 તમારી શાળા દ્વારા યોજાયેલ દૂધ ડેરીની મુલાકાત વિશે 8 થી 10 વાક્ય લખો. અને એના પછી આપણે નિબંધ મારો પ્રિય તહેવાર, મારા પ્રિય નેતા અને લગ્ન પ્રસંગે અચાનક વરસાદ પડ્યો તેના વિશે કોઈ પણ એક વિષય લખવાનો છે. તો આ બધા જ પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન આપણે ભાગ નંબર 2 માં કરશું. આ વિડીયોમાં આપણે હેતુલક્ષી પ્રશ્નોનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરશું. પ્રશ્ન નંબર 9 માં આપેલું છે આપેલા જાહેરાત આધારે પ્રશ્નના જવાબ આપો. અહીં આપણને આનંદ જેન્ટ્સ ટેલર્સ એની એક વિઝિટિંગ કાર્ડ આપેલું છે. પેન્ટ શર્ટના કાપડ વ્યાજબી ભાવે મળશે. પેન્ટ શર્ટ સફારી કોટી બનાવનાર શેરવાણીના સ્પેશિયાલિસ્ટ છે. એક જોડી ડ્રેસની સિલાઈ 640 રૂપિયા, એક જોડી એટલે શર્ટ અને પેન્ટ. અને IDBI બેંકની ઉપર મહારાજા શોપિંગ સેન્ટર લીમખેડા એનું એડ્રેસ આપેલું છે. તેના આધારે જવાબ. આનંદ ટેલર્સ કઈ વસ્તુ માટે સ્પેશિયાલિસ્ટ છે? તો આનંદ ટેલર્સ શેરવાણીની સિલાઈ માટેના સ્પેશિયાલિસ્ટ છે. ઉપરોક્ત જાહેરાતમાં ગ્રાહક માટે કયો શબ્દ, ગ્રાહક એટલે કે ગ્રાહક, તો ગ્રાહક શબ્દ વપરાયો છે. એક જોડી એટલે કેટલા નંગ કપડાં? તો 2 નંગ કપડાં, શર્ટ અને પેન્ટ એવું પણ તમે લખી શકો. શીતલબેન અહીં કપડાં સીવડાવવા જતા દુકાનદારે કપડાં સીવડાવવાની ના પાડી કારણ કે આ દુકાન જેન્ટ્સ ટેલર છે જે માત્ર પુરુષોના જ કપડાં સીવે છે. ઉપરોક્ત જાહેરાતમાં કયા કયા અંગ્રેજી શબ્દ વપરાયા છે? વિદ્યાર્થી મિત્રો ઘણા શબ્દ આવેલો જેન્ટ્સ ટેલર્સ, કંપની, પેન્ટ, શર્ટ, ડ્રેસ, શોપિંગ સેન્ટર આ બધા જ અંગ્રેજી શબ્દો છે એની નોંધ કરી લેવાની છે. પ્રશ્ન નંબર 10 માં આપણને આપેલું છે સૂચના મુજબ જવાબ આપો. સમાનાર્થી શબ્દ લખો. હરીફાઈ તો સ્પર્ધા. વિરોધાર્થી શબ્દ લખો. મિલન તો વિરહ. શબ્દની જોડણી સુધારો. ધૂળેટીમાં ધૂ છે એ રસ્વવાળું આવશે. શબ્દકોશના ક્રમમાં ગોઠવો. તો પહેલાં આપણે સ્વર પ્રમાણે ગોઠવવા જઈશું. અંબાડી આવશે, પછી આનંદપુર આવશે, પછી આંબલી આવશે, પછી કુંજ આવશે ને પછી થીગડા આવશે. તો આ રીતે કરવાનું છે. નંબર 5 માં છે વાક્યમાંથી વિશેષ શોધીને લખો. એક તોફાની સાંઢ ગામમાં આવી પહોંચ્યો. સાંઢ પણ કેવો? તોફાની. તો એ વિશેષણ છે. તો તમારે વિશેષણ નીચે અંડરલાઈન કરવાનું અથવા ઓળખવાનું છે. પ્રશ્ન નંબર 6 તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ લખો. વિદ્યાર્થી મિત્રો આયખું એટલે શું થાય છે? તમને જો કોમેન્ટમાં આવડતું હોય તો મને કોમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. આયખું એટલે આવરદા થાય છે કે શરીર થાય છે એ તમારે મને કોમેન્ટમાં લખવાનું છે. નંબર 7 છે શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ. નવી પરણેલી સ્ત્રી તો એને કહેવાય નવોઢા. અલગ પડતો શબ્દ શોધીને લખો તો ઝરમર. બાકીના ત્રણેય છે વરસાદ, મેઘ અને મે એ સમાનાર્થી શબ્દો આપેલા છે. ઝરમર શબ્દ અલગ પડે છે. પ્રશ્ન નંબર 11 માં આપણને પૂછાયેલું છે સૂચના મુજબ જવાબ લખો. સમાસનો પ્રકાર ઓળખીને લખો. 5-10 રૂપિયા વધારે થાય તો ફિકર નહીં. તો 5-10 એ દ્વંદ સમાસમાં આવશે. દ્વિરુક્ત શબ્દ શોધીને લખો. હસાહસ. રવાનુકૂરી શબ્દ શોધીને લખો. જેમાં કંઈક અવાજ સાંભળવા મળતો હોય તો ઝરમર ઝરમર અવાજ આવતો હોય તો એમાં અવાજ આવે તો ઝરમર શબ્દ રવાનુકારી છે. નંબર 4 માં રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપો. તો રૂઢિપ્રયોગનો મિજાજ ગુમાવવો એટલે કે ગુસ્સો કરવો આ રીતે લખી શકાય. આગળ છે એ નંબર 5 માં વિશે એક કહેવત લખો. વિદ્યાર્થી મિત્રો માં વિશે કોઈ પણ એક કહેવત લખી શકાય. મેં અહીં માં તેમાં બીજા બધા વગડાના વા. આના સિવાય પણ જો બીજી તમને કહેવત આવડતી હોય તો તમે લખી શકો છો. વાક્યનો પ્રકાર જણાવો. ગઈકાલે તો આ પરોઠા હાઉસ બંધ હતું એટલે બીજે જવું પડ્યું. તો 2 વાક્યને જોડાયેલું છે તો સંયુક્ત વાક્ય આવશે. સંધિ જોડો. સૂર્યાસ્ત. સંધિ છોડો તો વિદ્યાવર્તા અર્થી વિદ્યાર્થી. ક્રિયાપદ ઓળખાવો. રાતે અમે પુસ્તક લખીએ છીએ તો લખવાની ક્રિયા તો લખીએ છીએ. નંબર 10 શબ્દનો અર્થભેદ જણાવો. પાણી પાણી તો હણ છે દીર્ઘાય ઈ છે તો એ પાણીનો અર્થ જળ થશે ને પાણી રસવાઈ હણી હોય તો અહીંયા પાણી એટલે હાથ અર્થ થશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો
આ હતું ધોરણ 8ના મોસ્ટ આઈએમપી પેપરનું સંપૂર્ણ હેતુલક્ષી પ્રશ્નનું સોલ્યુશન. જે ટૂંકમાં ઉત્તર છે, નિબંધ છે, SMS છે નું સોલ્યુશન આપણે આવતા ભાગમાં જોશું. જો તમે અમારી ચેનલ ઉપર નવા હોય, પહેલી વાર હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. આભાર, ધન્યવાદ.